प्रधान शिक्षकों विरोध में स्वरोत्तोलन कले विद्यालय अन्य शिक्षक और शिक्षयित्री। जाजपुर जिला दशरथपुर ब्लॉक अंतर्गत मंगलपुर महताब सरकारी उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक रजनीकांत बेहरा विरोध में आसी संगीन अभियोग। विद्यालय जड़े शिक्षयित्री को बारंबार अश्लील इंगित करुले राजी नहबार मानसिक निर्यातना देउथिले से अभियोग आनी। गत 8 तारिख में विद्यालय शिक्षयित्री पद्मजा राउत मंगलपुर थाना प्रधान शिक्षकों विरोध में लिखित अभियोग कर जुलाई मास 25 तारिख में मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जिलापाल डीईओ एवं अधिकारी को प्रधान शिक्षकों विरोध में लिखित अभियोग कर विद्यालय एसएमसी कमिटीर सभापति संपादक और अन्य सदस्य माने प्रधान शिक्षकों विरोध में जिलापाल निकट में अभियोग कर बुद्धिजीवी मत प्रकाश पाउछि कि ए समस्या को शीघ्र दृष्टि देवे सरकार ना एथिरे पुणी कहीं जीवन देवे। तेणु कहीं जीवन देवा पूर्व जदि सरकार एप्रति ध्यान दियंती एवं एंक प्रति कठोर कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाए ताहले समस्ते उपकृत हो पारंते। मैडम परिचय देबे मो सस्मिता दास जो आपण विद्यालय कोन अछि वाइस प्रेसिडेंट अछि। तो प्रधान शिक्षक नारे जो अभियोग आसुची असदाचरण हो मानसिक निर्यातना शिक्षयित्री आनी आपण या को नजर देखुछथि ना से शिक्षयित्री जोटा आनी सेटा ठीक ही आनी खाली शिक्षयित्री नुहंती कि जी कुकरी भी अछंती सेमान को भी हेडमास्टर माने असभ्य करके कहउछंती सब ठीक है जेहेतु मो कहबा कथा जोने टीचर अछंती तांकर भी किछि अछि आ इज्जत पर आंच आसली जड़े आलिगेसन निहाती आण इज्जत पर आंच न आसला पर्यंत जड़े आलिगेसन आण ना कौन प्रकार से निज इज्जत बाहर पकड़ा चाहिए कि कहीं भी चाहिए ना। देखुले आप कमिटी तरफ जिलापाल को दाबी देते प्रधान शिक्षक भी अभियोग समस्या कौन मुझे पक्का चाउल रांधिकी दौले पे आसला देखी पक्का चाउल रांधिकी दौले बीओ सार भी थे मु कह हेतु कहीं पक्का चाउल रांधिकी दौरान कौन पर रांधिकी दौरान ना एगुड़ा पाछुड़ा हो परिष्कार हो रांधिकी दौरान जिते परिष्कार कले भी तादे पक्का चाउल बाहर कहीं चाउलटा को पोकटा कामुड़ी रखी जहाँ भी बाहर मुझे जुक्ति कलापर ब्लॉक रू सार जड़े मैडम जड़े आसिले सरपंच सारे आसिले आसिक चाउल गोटे बस्ता देले दे सारापर रोषे होता एवं कौन हो कहीपरि मु दाबी रखी हेडमास्टर ट्रांसफर हो जातु कहीं गोटे हेडमास्टर पूरा स्कूलटा बदनाम हो जाए जेहेतु हेडमास्टर 6 वर्ष रही 6 वर्ष कौन जड़े रही जनकर स्वार्थ ना से कौन ये 6 वर्ष रही कि ये तो ना गोटे जेकोसी गोटे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो 3 वर्ष पर ट्रांसफर हो मोहन माझी सार भी 5 वर्ष पर सी गादी छाड़ दौरान ये कहीं 6 वर्ष रही अभिभावक हेतु आम प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी की भाइस प्रेसिडेंट कौन अच्छु से प्रथम आम माँ ये जमा श्रृंखला ना पिला लाट्रिन घरे पशिकी 10 क्लास पिला 9 क्लास पिला सिगरेट टाणुंट टॉयलेट भी ठीक ना पिला मानकर जो अच्छी आक्वागार्ड सेटा भी ठीक होनी और सार पाखे कहला पिला माने भांगी दौरान पिला माने जेहेतु घर मुरबी नथिले ठीक नथिले पिला माने अशृंखलित हेबे जदि मुरबी ठीक थिबा पिला माने काहे अशृंखलित हेबे अशृंखलित हिसाब रे रहिबे ना आ ये जो मो ना पद्मजा राउत सरकारी महताब हाई स्कूल असिस्टेंट टीचर अच्छे मो जॉइनिंग पाखर जो हैरान हरकत हो जो शेष परिश्रम में आसी पहुँची गली जेहेतु मुझे मात्रा अतिष्ट हो गली जे मु बाध्य हली मोर दुखटा को जनवाई अभियोग विभिन्न प्रकार मत हैरान करने कार्य हो कि सीएल दवापाई कि आडिशनल सीएल एवं एमडीएम भी आमको पिला मानको बाध्य करा नंबर बढ़े दवापाई एवं विभिन्न प्रकार मानसिक चापग्रस्त रोते सब एक्सट्रा जेहेतु गोटे बड़ स्कूल तेणु आम सब मैंने हैरान हरकत हो पढ़ाई भी आम बहुत ये करी बड़ स्कूल बोली आम एक्सट्रा क्लास भी करूँ ता सहित एक्सट्रा काम भी आम सब करूँ सी जो इंटेंशन टी खराब थी
ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ସେଇ କଥାଟା କହିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ ହେଉଛି କି କିଛି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୋ ଉପରେ ଆଜି ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି କି ନ ବୁଝି ନ ଶୁଣି ନ ବୁଝି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜି ହଇରାଣଟା ହେଉଛି ସେମାନେ ତ କେବେ ସେଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କାଲି ମୋର କିଛି ହେଲା କିମ୍ବା ମୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛୁଆର କିଛି ହେଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ସାର୍ ଯେଉଁ ରହିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ ବି ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ କେବଳ ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ଆମ ସାର୍ ମାନେ ବି ସବୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିକି। ମୁଁ ବୀଣାପାଣି ସାମନ୍ତ ମହତାବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲର PGT ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର। ନା ସେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସେ କେବେ ମିଛ କହିନଥିବେ। ଜଣେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଆଲିଗେସନ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ତ ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ଥିବ। ଆମେ ଚାହୁଁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆମେ ମାନେ ବି ସଫର କରୁଛୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଅଲଗା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହଉ, ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ ଆମ ପୁରା ମାନସିକ ଚାପ ପକାଉ ଯେ ହଁ ଏଇ କାମଟା କରିବାକୁ ତମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ହଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, MDM କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ମଧ୍ୟ MDM କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ଏତିକି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନଥିବ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଚାପ ପକାଉଛି। ତା ସହିତ ଆମକୁ ପର୍ସନାଲି ଡାକିକି ହେଡମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କହିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମର କଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ନା ଆପଣ ମତେ ସେଇଟା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ମତେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ। ମୁଁ ନୁହଁ, କେବଳ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆମ ଦି ଜଣ କଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିକି ସେ ବିଷୟରେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖା କରାହେଇନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ ଯେ କୌଣସି ଆଗକୁ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମଠୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆମର ତାଙ୍କ କୌଣସି ଆଲିଗେସନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଗୁଆ ସେ ଲେଖା ରଖିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଯାହା ଆଲିଗେସନ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ତାପରେ ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ କେବଳ ମହିଳା ନୁହଁ, ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବି ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ମାନେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପାଠ ପଢାଟା ହେଇପାରିବ କେମିତି ଭାବନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପରେ ରହୁଛୁ, କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ପୁଣି କଣ ହବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ସୁବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ PGT ଆର୍ଟ୍ସ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସ୍କୁଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାଁରେ ଯେହେତୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିହାତି ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟତା ଆଣନ୍ତୁ। ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ଅଛି ପ୍ରକୃତ ସେ ଦୋଷ କଳା ନିହାତି ଉପଯୁକ୍ତ ତାକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ନାରୀ ମାନେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ମା ସୀତା ମଧ୍ୟ ନିଜର ସତୀତ୍ୱ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତେଣୁ ମହିଳା ସବୁବେଳେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ସେ କେବଳ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସୁରପଣିଆ ଲୁଚି ରହୁଛି ତାହା କେବେ ସରୁନାହିଁ। ଆମେ ତ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯୋଉ ମାନନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ଯୋଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ମହତାବ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମ୍ୟାଡାମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଆମେ ଜେଲ୍ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଅବହେଳିତ। ମାନେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ନିର୍ଯାତନା ଏତେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମେ ଅସହ୍ୟ ପଡ଼ିଲୁଣି। ଯଦି ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ 800 ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କି ସୁସ୍ଥ ବାପା ମଧ୍ୟ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ମାନନୀୟ ଏଡିଓ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ଛତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଗୋଟେ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ
ସାର ପାଖାପାଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ରଜନୀକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହତାବ ସହକାରୀ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ଗତ 25 ତାରିଖରେ ଆମ ହାୟର ଅଥରିଟି ଆସିକି ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ସେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଥାନାରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଥାନାକୁ ଯାଇକି ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ଆଉ ତାର ତଦନ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ତ ସେ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି କରିସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତ କାହାକୁ କରିନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 5 ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର 19 ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ମୋର ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଦର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। କାହାକୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ ସରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ମୋତେ ଅଛି ମୁଁ ତା ପାଳନ କରିବାକୁ କରିବି। ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଥିବେ ତାକୁ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଡେପୁଟ କରିବାକୁ ମୋର ଅଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ବାସ୍ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହାକୁ ଦିଆଯାଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ସେ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ତାର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୋର ହାୟର ଅଥରିଟି ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଦେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଠିକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ତାର କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକି ଆସୁଛି ସେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ କି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ସିଏମ୍ ଡିଭାନ୍ସରେ ତାদের ସେ ଉଚ୍ଚସଭା ହଉ କି ଆମର ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉ ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଥିରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନାହୁଁ। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରୁ ଶରତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ କିଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।